बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं TS नॉलेज TV यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान तारिक सुल्तान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको चौधरी एहसानुल्लाह सैदर डेयरी फार्म दिखाया जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और बाकी दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको चौधरी एहसानुल्लाह सैदर डेयरी फार्म के साथ साथ उनकी जो यहाँ पे मौजूद जो अच्छी अच्छी भैंसें हैं वो दिखाएंगे। इस फार्म पे तकरीबन 40 के करीब गब्बन झोटियाँ तैयार की गई हैं, वो भी दिखाई जाएंगी। और साथ में आरिफ शाही साहब जो इनके कज़न है उनका इंटरव्यू भी किया जाएगा कि वो झोटियाँ कहाँ से ख़रीद के ला रहे हैं, उन झोटियों को खुराक क्या दे रहे हैं। यहाँ पे जो एक दिलचस्प बात मैं आपको बताता चलूँ कि मॉडर्न डेयरी फार्मिंग में या मॉडर्न बफलो फार्मिंग में अभी साइलेज का इस्तेमाल हो रहा है, तूड़ी का इस्तेमाल हो रहा है। और इस फार्म पे ना साइलेज इस्तेमाल किया जा रहा है, ना तूड़ी इस्तेमाल की जा रही है, ना ही रवायती किस्म के चारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इनसे हम पूछेंगे कि अपनी जो प्रोडक्शन कास्ट है उसको कम करने में ये रवायती चारों पे भी नहीं जा रहे, साइलेज पे भी नहीं जा रहे, तो ये इन जानवरों को डाल क्या रहे हैं। जानवरों की सेहत आपके सामने है। तो आइए आपको अभी लेके चलता हूँ जी यहाँ के जो ऑनर हैं जनाब आरिफ शाही साहब, और उनसे बात करते हैं, झोटियों की मालूमात लेते हैं, झोटियों की तैयारी के बारे में भी पूछते हैं और झोटियों की जो कीमत ख़रीद है, जो कीमत फ़रोख्त है, उनके बारे में भी आपको मालूमात लेके देते हैं। जी अस्सलाम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं फर्क भाई? ठीक है जी। ऊंचा बोलना चाहिए। अच्छा ठीक है, ठीक है सर, अपना तारुफ करवा दो जरा। मेरा नाम जी मोहम्मद आरिफ शाही है और गुजरात तो मेरा तल्लक है। अच्छा जी सर। सर, ये झोटियां ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 35 ਤੋਂ 40 ਝੋਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਰ, ਇਹ ਝੋਟੀਆਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਝੋਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫਲਾਕ ਹੈ। मतलब ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ कर रहे हो वैसे डेयरी फार्मिंग कितने अरसे तो कर रहे हो? फार्मिंग तो मैं 16 साल तो कर रहा। साई डेयरी फार्म का नाम है, साई डेयरी फार्म मेरा फार्म है, वो तो मेरी कार की ब्रीड है। ये असा एक लहरा सिस्टम लिया है कि खरीद के झोटियां इस फार्म के ਤੁਸੀਂ चलो ना। अच्छा, ये फार्म जरा असां खरीदियां झोटियां गब्बन, तो असी ट्राई कर रहे हैं कि ये कैसा बिजनेस इन्होंने चेक कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट अच्छा आया है। असां 35-40 लेनियां सारियां गब्बन लेनियां 3 ਤੋਂ 4 महीने अच्छा, ਇਹ ਝੋਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ? किसानां कोल भी खरीदियां ने, कुछ मंडियां तो खरीदियां ने जित्थों तू अच्छी झोटी का इस तरह करके असां खरीदियां ने। अच्छा। दूसरी गल ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਝੋਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਐਵਰੇਜ ਖਰੀਦ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? तकरीबन एवरेज साढ़े जी 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 65-70 तक आई साढ़े। 1.65 ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी, प्रैगनेंट खरीदियां कितने सारी। महीने ਦੀਆਂ ਗੱਭਣਾਂ ਝੋਟੀਆਂ ਨੇ? उस टाइम 3 ਤੋਂ 4 महीने ਦੀਆਂ। 3-4 ਮਹੀਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਭਣ? हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਝੋਟੀ ਦਾ ਸਟੇ 5 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ? हाँ, इन्ना ही 5 ਤੋਂ 6 महीने तक। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫੀਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? तकरीबन मंथली एक झोटी ਦੇ 5-6 हज़ार रुपया आ रहा है। ਅੱਛਾ, 5-6 ਹਜ਼ਾਰ मतलब है 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ हाँ जी, पूरे एक झोटी ਦੇ 25-30 हज़ार रुपया। अच्छा, कीमत खरीदने की 60-70? हाँ जी, और तकरीबन 80-90 तक 190 तक सानू पै रही है, 190 ਜਾਂ 2 ਲੱਖ। ਝੋਟੀ ਤਿਆਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1,80,190 ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕੀਮਤ ਫਰੋਖ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? मतलब ਸਾਡੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਝੋਟੀ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੋਟੀਆਂ 3-3.5 ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਕੋਈ 2.5 ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 2.5 ਤੋਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਵੇ ਦੀ। ਹਾਂ, ਝੋਟੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ। ਝੋਟੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫੀਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਫੀਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਫੀਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਦੀ ਖਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ? 1 ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 1 ਕਿਲੋ ਜੀ ਐਵਰੇਜ ਜਾਂ ਡੇਲੀ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰਾ ਨੈਪੀਅਨ ਗਰਾਸ ਅਸੀਂ ਪੱਠਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਨੈਪੀਅਰ ਗ੍ਰਾਸ? ਹਾਂਜੀ, ਨੈਪੀਅਨ ਗਰਾਸ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ 30 ਝੋਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 45 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਤਕਰੀਬਨ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 30 ਝੋਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਨੈਪੀਅਰ ਗ੍ਰਾਸ ਹੈ? 5 ਏਕੜ ਤੇ ਨੈਪਕਿਨ ਗ੍ਰਾਸ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਚਾਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਜ਼ਾਫੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਇਜ਼ਾਫੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੈਪਕਿਨ ਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ 100 ਝੋਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਏਕੜ ਤੇ ਸਭ ਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ 6 ਜਾਨਵਰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी, बिल्कुल 6 जानवर। अच्छा, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 6 ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿੰਨੀ ਲੇਬਰ? ਝੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਗ੍ਹਾ 15 ਝੋਟੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 15 मतलब ਇਹ 30 ਝੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 40 ਝੋਟੀਆਂ 3 ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ। अच्छा, ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮ ਤੇ ਝੋਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵਗੈਰਾ ਆਇਆ ਕੋਈ ਐਸਾ? ਵੈਕਸੀਨ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਰਾ ਲਈਦੀ ਆ, ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਗਲਗੋਟੂ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਲਗੋਟੂ ਦੀ ਜਾਂ ਮੋਖਰ ਦੀ, ਉਹ ਕਰਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਮਸੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਟੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਈਆਂ ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਮੰਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਫੇਰ ਟੁਰ ਕੇ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੇਚਦੇ ਆ ਝੋਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਕੇ। ਝੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਝੋਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਝੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਝੋਟੀ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਥਾਣ ਮਾਨਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਕੋਲੀ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪੁੱਠਾ ਬਰੀਕ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਥਣ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਰੀਕ ਨਹੀਂ ਮੋਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲੀ ਥਣ ਸਿੰਘ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਝੋਟੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੋਲੀ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਹ ਝੋਟੀ ਉਹ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਭ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੂੜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਲੇ ਤੇ ਤੂੜੀ ਮਿਕਸ ਵੀ ਕਰਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਾਲੀ ਸਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੰਮ। ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਹਾਲੀ ਸਾਲੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖਿਆਲ ਨੈਪੀਅਰ ਫੀਡ ਵੀ ਨੈਪੀਅਰ ਗ੍ਰਾਸ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਫੀਡ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਐਸੀ ਖੁਰਾਕ ਵੇਖਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਕਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਵਾਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖਾਦਾਂ ਫੈਂਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਪੀਅਰ ਗ੍ਰਾਸ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਬੜੀ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸਾਲ 'ਚ 5 ਤੋਂ 6 ਲੋ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ 12 ਤੋਂ 15 ਫੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ 14% ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨੈਪੀਅਰ ਗ੍ਰਾਸ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਾਲ 'ਚ 5 ਤੋਂ 6 ਲੋ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਈਲੇਜ ਉੱਤੇ ਚੂੰਕਿ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਾਣਾ ਮਕਈ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈਵਲ ਬੜਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨੈਪੀਅਰ ਗ੍ਰਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਝੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿਹਤਮੰਦ? ਹਾਂਜੀ ਝੋਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮਸਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਸਾਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਦਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਗੰਡੇ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਦਰਕ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 200 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਦੇ ਖਰੀਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਝੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਂ ਦੀ ਖਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਨਾ ਤੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ। ਜਵਾਂ ਦੀ ਖਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਖਲ ਸਰਸੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਖਲ ਤੋਰੀਆ ਜਵਾਂ ਦੀ ਖਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕੋੜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਖਾਲ, ਕੋੜੀ ਖਲ ਸਰਸੋਂ ਖਲ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਤੋਰੀਆ ਖਲ ਜਵਾਂ ਸਰਸੋਂ ਖਾਲ ਕੋੜੀ ਖਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਵਾਂ ਦੀ। ਚਲੋ ਖਲ ਜਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਚਲੋ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਬ ਬਣਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਤਨਾ ਏਰੀਆ ਇਸ ਦਾ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕੁ ਮਰਲੇ 'ਚ ਬਣੇ ਆ। 3 ਮਰਲੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ 3 ਤੋਂ 3.5 ਮਰਲੇ। ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਵਗੈਰਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਇਸ ਦੀ? ਕਾਸਟ ਦੇ ਕੋਈ 5 ਲੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। 5 ਲੱਖ? ਹਾਂਜੀ 3 ਮਰਲੇ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸਰੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਕੰਕਰੀਟ ਕੀਤੀ ਥੱਲੇ ਜਾਲ? ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਾਲ ਕੰਕਰੀਟ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪੀਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 3 ਮਰਲੇ ਵਿੱਚ 60 ਜਾਨਵਰ ਆ ਰਹੇ ਆ? 3 ਤੋਂ 4 ਮਰਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਝੋਟੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਝੋਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਲਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਤਲਾਅ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਮੱਝ ਜਿੰਨਾ ਰੱਖਦੇ ਤਲਾਅ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਲਾਅ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤਲਾਅ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡੇਅਰੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਪੀਅਰ ਗ੍ਰਾਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਪੀਅਰ ਗ੍ਰਾਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਪੀਅਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ। ਨੈਪੀਅਰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਉਧਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੈਪੀਅਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਨੈਪੀਅਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ।